ज्ञान अल्लाह चौथा पन्ना 1324। राम गुर पारस परस करीजै। राम गुर पारस परस करीजै। बाणी श्री गुरु रामदास जी महाराज की है। संत महात्मा मालिक दे प्यारे, मालिक दे भगत हमेशा ही इस संसार मंडल ते आउंदे है। वो कोई कौम या मजहब बनाउण वास्ते नहीं आउंदे गे, ना वो सानू कोई लड़ाई करन वास्ते, कोई परेड सिखाउण वास्ते आउंदे है। उन्हां दा मकसद, उन्हां दा मिशन जो हुंदा है, परमात्मा की भगती करनी, परमात्मा की याद करनी, परमात्मा दे नाल मिलाप करना ही उन्हां दा मिशन हुंदा है। चाहे कोई संत सतयुग च आया, त्रेते द्वापर च आया, कलयुग विच आया, क्योंकि कबीर साहब अपनी बाणी दे अंदर लिखते हैं कि मैं चौहां युगां दे अंदर आया। सतयुग दे विच नाम 700 किरत सी, त्रेते विच करना मैं सी और द्वापर दे विच मनिंदर सी, कलयुग दे अंदर उन्हां दा नाम कबीर पिया। जिस युग दे अंदर जिस आत्मा दे नाल उन्हां दा संपर्क पैदा होया या नाम दान दिता, हर एक दा इतिहास दे अंदर जिक्र आउंदा है कि किस तरह उन्हां ने नाम दा बीज संसार विच बीजिया। आप कहते हैं अग्नि लगी आकाश को, झड़ झड़ पैण अंगियार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। ये संसार जिहड़ा है कहते बगैर अग तो जिस तरह झल्लां दे अंदर अग लग जाती है। सियाणा तो सुनते हुंदे सी, लेकिन जब मैं विश्व यात्रा दे उत्ते गया, आस्ट्रेलिया दे अंदर पहुंचिया, उत्थे आम झल्लां नूं, जंगल नूं अग लगी हुई सी। दिल च ख्याल आया कि बहुत सारी पुलिस या गौरमेंट के बंदे अग उत्ते काबू पाउण की कोशिश कर रहे हैं। जिहड़े घर अग की मार हेठ सन उन्हां नूं उठा रहे हैं, सड़क ते आउण जाण वाले नूं बंद कर रहे हैं। पता कीता भी ये किस तरह है। वो कहण लगे जी अजकल दी रुत्ते आम ही इत्थे अग लग जाती है। जिहड़े पत्ते वगैरह दरख्तां दे जमीन दे उत्ते गिरे हुंदे है, वो पत्ते ही उन्हां दरख्तां नूं साड़न दा कारण बन जांदे हन। जद आस्ट्रेलिया दे अंदर काफ़ी सफ़र किया, उस तरह की अग आम ही लगी हुई नज़र आ रही सी, धुआं निकल रहा सीगा। ये तो दरख्तां की हालत है, लेकिन साडे इंसानां दे अंदरों भी किस तरह क्रोध दा धुआं अग्नि निकलती है और वो किस तरह इंसानां नूं खत्म कर दिंदी है, भस्म कर दिंदी है। इस वास्ते संत महात्मा मालिक दे प्यारे सानू दसदे है कि इन्हां चीज़ां तो बचन वास्ते सानू किसे ऐसे दी महात्मा की सोबत विच जाना पएगा जिहड़ा कि इस अग तो बचिया होया है। उही सानू उपौ दस सकता है। गुरु नानक देव जी महाराज अपनी बाणी च लिखते हैं, नानक गुरु न चेतनी मन अपने सो चेत, छुट्टा तिल बवाड़ ज्यों सुंजे अंदर खेत, खेता अंदर छुट्टी है कहो नानक सो नाहे, फलिए फुलिए बपड़े भी तन विच सुहाए। आप कहने लगे कि जेड़े कौम या संप्रदा या लोग ये कहते हैं कि गुरु की तो कोई सानू जरूरत ही नहीं, गुरु की की लोड़ है। वो गुरु नानक की बाणी कहती है, गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि जेड़े लोग गुरु कोले तां जांदे नहीं और अपने आप विच ही सुचेत होए बैठे हैं,
ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲੋਕ ਤਿਲਾਂ ਦਾ ਖੇਤ ਬੀਜਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੌਦੇ ਐਸੇ ਨਿਕਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੋਡੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਫੁੱਲ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਪੱਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਔਰ ਕੱਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਪੌਦਿਆਂ ਜੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੋਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਸਵਾਹ ਜੈਸੀ ਪੈਦਾ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਣਾ ਗਿਰੀ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਗੀ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਲ ਰੁੱਖ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਵਕਤ ਨੂੰ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਜੀਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੇਕਾਰ ਪੌਦਾ ਸਮਝ ਕੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਨਾਮਹੀਣ ਨਕਟੇ ਨਰ ਦੇਖੇ ਤਿਨ ਕਸ ਕਸ ਨੱਕ ਵਢੀਜੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਭੱਦਾ ਜਿਹਾ ਆਦਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਉਹ ਜੀਵ ਭੱਦੇ ਬੇਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਕਾਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਐਸਾ ਮਹਾਤਮਾ ਸੰਸਾਰ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਤੇਰੀ ਮੁਫਤ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਮੁਫਤ ਦਾ ਬੋਝਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਚੱਕਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਇਵਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇਗੇ, ਆਸਾਨ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ, ਬਲਕਿ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣਾ ਫਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਜਪਣਾ ਫਾਇਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੌਕ ਵੀਰੇ ਤੜਫ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਉਠਾਈਏ, ਸਾਵਣ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਧੁੱਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਛਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿਓਗੇ। ਫਿਰ ਆਪ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਜੱਟ ਕਿਸੇ ਮਹਾਜਨ ਦੇ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਸੌਦਾ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਵਿਚਾਰਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਹਾਜਨ ਜੱਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸੌਦਾ ਵੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਝੋਲੀ ਅੰਦਰ ਔਰ ਗਾਲੀਆਂ ਵੀ ਨਿਕਾਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ, ਸ਼ੇਠ ਨੂੰ, ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸਨੇ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਕੁਝ ਖੱਟਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਮਾਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੁਫਤ ਦਾ ਬੋਝਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੈ, ਮੁਫਤ ਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੌਕਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇਗੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਮੇਰਾ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦ ਵੀ ਆਪਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਦਾ ਭੇਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਮੰਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਪਾਰਸ ਦੀ ਵੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਸ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਆਣਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ, ਤੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਰਸ ਬਣ ਉਹ ਸੋਨਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪ ਦੀ ਤੰਗੀ ਵਗੈਰਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਪਾਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਹਾਤਮਾ ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਮਹਾਤਮਾ ਦਇਆ ਦੇ ਪੁੰਜ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਰਸ ਦੀ ਵੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਲੈ ਵੀ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਿਤਨਾ ਚਾਹੇ ਸੋਨਾ ਬਣਾ ਲਈ ਔਰ ਆਖਰ ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਊਂਗਾ। ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ
ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੀ ਭਾਅ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸ਼ੇਠ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਭਾਅ ਕਾਫੀ ਸਸਤਾ ਸੀਗਾ, 2-3 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ 4-5 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿੱਦੇ 2 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਲਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਐਡਾ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਘਾਟੇਵੰਦ ਸੌਦਾ ਕਰਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਰ ਕਿਤੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੀ ਭਾਅ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੱਲ ਤਾਂ 6-7 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸੀਗਾ ਔਰ ਅੱਜ 10-12 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜਦ 6-7 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਫੇਰ ਲਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਘਾਟੇ ਬੰਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਖਰ ਜੇ ਲੋਹਾ ਮਹਿੰਗਾ ਆਏਗਾ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਧਾਤ ਵੀ ਉਸਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਏਗੀ, ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਵਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਖਰ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ, ਮਹਾਤਮਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ। ਕਿਉਂ ਵੀ ਭਗਤਾ, ਕੋਈ ਸੋਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਲੋਹਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਮਹਾਤਮਾ ਆਪ ਦਾ ਪਾਰਸ ਲੈ ਕੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਉਹੀ ਹਾਲਤ ਕੰਗਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਪਾਰਸ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਪਾਰਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਹ ਪਾਰਸ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ। ਅੱਜ ਭਜਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਰੇਂਦਾ ਕੱਲ ਕਰੇਂਦਾ ਅੱਜ ਕਰ, ਅੱਜ ਕਰਤਾ ਸੋਇ ਤਾਲ, ਪਾਛੇ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੀ ਜੇ ਸਿਰ ਪਰ ਆਇਆ ਕਾਲ। ਭਰਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਸੁਬਾਹ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਵਕਤ ਆਪਣਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ, ਕੀ ਉਸ ਦਾ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਪਾਰਸ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦਲੀਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਸਮ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਏ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ 10 ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, 5 ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ 5 ਪੂਰੇ ਹੋਏ, 10 ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੁੜਿਆ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਦੋਂ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਫੇਰ ਹੀ ਐਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਕਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੌਡੀ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੜਫ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਸਾ ਗੁਰੂ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਿ ਐਸਾ ਗੁਰੂ, ਮੈਂ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਿਹੇ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਉਹ ਕਿਹੇ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਪਾਅ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਐਸੀਆਂ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਬਚਪਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੜਪ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਸੀ। ਜਦ ਤੜਪ ਪ੍ਰਬਲ ਹੁੰਦੀ ਗਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਹਦੀ ਪਿਆਸ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤੜਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦ ਬੱਚਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਾਸਤੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾਗਾ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਬੇਸਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਖੇਲਾਂ ਖੇਲ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਸਤੇ ਤੜਪ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।
ਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਤਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੈਸੀ ਜੈਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੈਸਾ ਵੈਸਾ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਿਆਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅਜੀਬ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੀਵ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਬਲਦੀ ਔਰ ਸੜਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਫਸਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੇਂਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥਕ ਪਾਹੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਦਿੰਦਾ ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਂਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਮੰਗਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇਗੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ 5 ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ 10 ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ 10 ਦੀ ਥੋੜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੇ, ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆਂ ਭਾਰ। ਅਗਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਬਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਅਕਬਰ ਔਰ ਵੀਰਬਲ ਬਾਹਰ ਗਏ ਕਿਸੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ। ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਹਲ ਵਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕੋਈ ਸਵਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਸਵਾਰ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪਟਾ ਇੱਕ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਤੈਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਿਆਸੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਆ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਕਤ ਐਸਾ ਆਇਆ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਹੋਈ, ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹਿਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਜਦ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। तो आपने सोचा कि बादशाह ने उस दिन पटा दिता सी, इस तो फायदा उठाइए। जदों बादशाह के पास गया, अगे बादशाह अपनी नमाज अदा कर रहा सीगा। जब बादशाह सलामत नमाज पढ़ के हटिया, आखिर उसने उपर नूं हथ खड़ा किया कि हे अल्लाह ताला, हे खुदा, हे परमात्मा, तू मेरी रजत के अंदर बारिश कर, अन्न दे, ताकि रजत मेरी सुखी होवे, मैं भी सुखी होवां। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਿੱਛੇ ਖੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਆਖਰ ਜਦ ਉਹ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਮੁੜਨ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜਨ ਲੱਗਿਆ, ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੂੰ ਬਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਪਿਛਾਂਹ ਕਿਉਂ ਮੁੜ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਮਝ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਗਤਾ ਹੈ। ਮੰਗਤਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ? ਅਗਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਪ ਭਜਨ ਕਰੂੰਗਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਲੂੰਗਾ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇਹ ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। मैं दसदा हुंदा है कि असी कहण नूं तां सारे कह दिंदे हैं कि असी महात्मा है, साडे वर्गा होर कोई भी नहीं गा, लेकिन जद वरतों दे विच आउंदे हैं उदों पता लगदा है असी आम तौर दे उत्ते पराइयां उन्हां जायदातां पिछे लड़दे हैं जिन्हां दी ਜਿਹੜੀਆਂ जायदातां संगत ने सेवा दे के बनाईयां हुंदियां है और संगत दे फायदे वास्ते बनाईयां हुंदियां हन, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ लड़दे हैं, झगड़दे हैं। तुसीं खुद सोच के देख लो कि कित्थे गया साडा उत्थे रूहानियत या साडा सबर कित्थे गया है। महात्मा दसदे है कि जिन्हां दे अंदर सबर है, संतोख है, उन्हां दा तां अपना भी भावें लुटिया जावे वो फिर भी परवाह नहीं करदे। वो कहण लगे कि साडे कोले सब कुछ है। महाराज सावण सिंह कहंदे हुंदे, शहनशाह आप नूं समझे भावें कमर कपीन नहीं। महात्मा दसदे भावें 4 ਉਂਗਲ ਦੀ लंगोटी भी चौड़ी नहीं गी, वो अपने आप नूं फिर भी शहनशाह समझदा है कि परमात्मा ने मैनू अपना नाम दिता होया है, अपनी भगती का मौका दिता होया है। क्योंकि
जिनके पल्ले नाम है सेई शहनशाह, जिन्हां दे पल्ले नाम है, नाम दी पूंजी है। अगर कोई सच्चे शाह तो उही शाह है। कबीर साहब कहते हैं, कहत कबीर निरधन है सोई, जाके हिरदे नाम ना होई। कौन बई संसार दे विच निरधन है? जिन्हां दे कोले नाम दी पूंजी नहीं। क्योंकि इह संसार दे विचों जद असीं जाना है, पुत्र धीआं भी इत्थे रह जाणगे, दुनिया दा समान इत्थे रह जाएगा, मान वडैइयां इत्थे रह जाणगीਆਂ। जो भी असी फौजां दे बड़े बड़े मालक बने बैठे हैं, जी जी सारे कहते हैं। गुरु नानक साहब कहते हैं, अगर दरगाह दे विच किसी ने पूछया ना, ये भरावा सारा कुछ ही तेरा अडंबर फजूल ही नज़र दे विच आएगा। सो इस वास्ते गुरु रामदास जी महाराज उस परमात्मा दे अगे फरियाद करते हैं। कादे वास्ते फरियाद करते हैं कि हे राम, हे वाहिगुरु अकाल पुरख, तू जे दया करनी चाहुंदा है तो सानू ऐसे गुरु, ऐसे महात्मा का मिलाप करा, जिन्हों असी मिल के नामदान प्राप्त करके असी भी तेनों मिल सकीए जी। राम गुर पारस परस करीजै, राम गुर पारस परस करीजै। नाम प्रगट हो जाता है। जो अपने गुरुदेव नूं अंदर बैठने की जगह दे दिंदे है, उन्हां दे अंदर हंकार नहीं रहिंदागा। वो अपने आप नूं कुछ भी नहीं सदाउंदेगे। वो कहंदे है कि असीं तां अच्छा लोहा भी नहीं, मनूर कहंदे लोहे दी मैल नूं, कहण लगे असीं तां उदों भी भैड़े हैं। गुरु मिलिया तादी असीं पारस होए, तादी साडी कीमत पई, तादी साडा मुल पिया। इस वास्ते आप अपने गुरु दे अगे किन्ना निम्रता बयान करते हैं। लेकिन असी हमेशा वास्ते हंकार जिहड़ा है ये बड़ा ही साडे अगे दीवार बन के खड़ जाता है। मैं आलम है, मैं फाजिल है, मैं गुणी ज्ञानी है, मेरे जैसा कौन है, मैं ही जो कुछ है सो है। सो महात्मा सानू प्यार दे नाल समझाउंदे है। महाराज सावन सिंह कहंदे हुंदे, किया कराया सब गया जब आया हंकार। जो कुछ हंकार करते हैं असी, अच्छा पुण्यदान करते हैं, नाम जपते हैं, जे पिछों हंकार करते हैं मैं करदा है, कहने लगे वो इस तरह असी कर लेने हैं जिस तरह अच्छा पला बना के उत्ते स्वाह दा धूड़ा दे लईए। इस वास्ते महात्मा दसदे है कि ये तां किस दी, मैं तां मेरे अंदर कोई गुण नहीं, मैं तां लोहे दी मैल जैसा है। अगर कोई गुण है तो वो गुरु दा है। अगर मैनू चंगा बनाया तां भी मेरे गुरु ने ही बनाया। मैं हमेशा दसदा हुंदा है कि मेरे बड़े उच्चे भाग सन, मैनू वो परम पिता कृपाल घर आके मिलिया। क्योंकि महाराज सावन सिंह कहंदे हुंदे सीगे, फर्ज करो किसी दे घर करोड़ रुपया दबिया होए, बहुत सारा सोना दबिया होए, वो बाहर बेचारा कौडी कौडी मंगदा मर जाए, भुखा मर जाए। कोई आदमी जिसनू कि उहदे घर दा ज्ञान हुंदा है, वो उस ते तरस खा के दसदा है कि भरावा तू बाहर कौडी कौडी मंगदा है, भुखा मरदा है, तू अपने घर की फलानी जगह नूं खोदे तो उत्थों तैनूं सोना मिल जाएगा, धन मिल जाएगा। हुण वो उहदे दस्से मुताबक सोना भाल लैंदा है, अपनी अच्छी जिंदगी सोने नूं वेच के बतीत करदा है। हुण तुसीं सोच लो कि वो किस दा धन्नवाद करे, सोने दा करे या सोने नूं लुभाउण वाले दा। क्योंकि सोना तो उसके घर अंदर पहला ही मौजूद सी, लेकिन उस बेचारे नूं पता नहीं सीगा, वो भुखा मरदा सीगा। इस वास्ते सोने नूं लुभाउण वाले दा धन्नवाद करदा है। मैं दसदा हुंदा कि वो जुगां जुगां तो परमात्मा जिहड़ा कि मेरे अंदर सी, जिहदे होण नाल कि मैं बड़ा परेशान सी, दुखी सी, वो जुगां जुगां तो मेरे अंदर सी, लेकिन मैं उसनूं मिल ना सकिया, शांति प्राप्त ना कर सकिया। वो परमात्मा परम संत प्रभु कृपाल दे वस विच सीगा। क्योंकि गुरु जो सी, जो परम पिता कृपाल सी, वो इस तरह की ताकत रखते सीगे। अगर बदल नूं भी वो हुक्म दिंदे सी तो उन्हां दे हुक्म विच सीगा। चाहुंदा तो वो सूरज ते छां करदा सीगा, अगर चाहुंदा तो गर्मी करदा सीगा, उन्हां दे कहण विच ही बारिश करदा सीगा। वो जीवी असमान नूं बनाउण वाला सीगा, धरती असमान उस दे हुक्म विच सीगे। सहजो बाई कहंदी है कि मैं ऐसे गुरु की की शोभा बयान करां।
ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਔਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਦੀਵਾ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦੀਵਾ ਦੇ ਕੇ ਛਿਪੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਲੇ ਕਿਰਪਾਲ ਥਰੇ ਕਿਰਪਾਲ, ਹੈ ਪੀ ਕਿਰਪਾਲ ਹੋਸੀ ਪੀ ਕਿਰਪਾਲ। ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੈਸਾ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਵੈਸਾ ਵੈਸਾ ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬਈ ਦੇਣੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਫਰੋਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਜਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 2 ਘੜੀਆਂ 10 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ ਗਏ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਕਿਹਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਮਨ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਪੂਰੀਆਂ ਕਿਤੋਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਜਾਂ ਮਨ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ? ਅਗਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਖਿਆਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਤਮਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਮੰਗੋ ਨਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਨਾਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਬਿਨ ਨਾਮੇ ਕੋ ਸੰਗ ਨਾ ਸਾਥੀ, ਮੁਕਤੇ ਨਾਮ ਧਿਆਮਣਿਆ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਭਰਾਵਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ। ਮੁਕਤੀ ਜਦ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੋਸਾ ਬੰਦੋ ਜੀਵ ਕਾ, ਇੱਥੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ। ਨਾਮ ਹੀ ਸੱਚਾ ਤੋਸ਼ਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਹੀ ਆਖਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆਪ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕੀ ਆਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕੀ ਆਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਸਵਰਗ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਕੁੰਠ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਗ ਮੇ ਉਤਮ ਕੱਢੀਏ ਵਿਰਲੇ ਕੇਈ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਵਿਰਲੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਮਾਨ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਰਾਬਿਆ ਬਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਪਾਸ ਕੁਛ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗਏ। ਉਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਬਿਹਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਬੋ ਦੇਵਾਂ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾੜ ਦੇਵਾਂ। ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਵਰਗਾਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਰਕ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੀ ਭਗਤੀ ਕਰੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਸਵਰਗਾਂ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਅਗਰ ਆਰਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਕੋਲੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਬੰਦਾ ਸਵਰਗਾਂ 'ਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਜੀ ਸਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਅੰਦਰ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਟਾ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਵੀ ਭੋਗ ਜੂਨੀਆਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਦੇਵਤਾ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸ਼ਾਂਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਆਖਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ
ਉਹੀ ਲੋਕ ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਹੈ। ਆਖਰ ਉਹ ਵੀ ਦੇਵਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਨੂੰ ਲੋਚਦੇ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਦੇਵ ਸਾ ਦੇਹੀ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸੇਵ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਨੂੰ ਲੋਚਦੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾ ਫੇਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ। ਭਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਭੂਲ ਮਤ ਜਾਓ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਕਾ ਇਹੀ ਲਾਹੋ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਭੁੱਲੋ ਨਾ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਸ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਐਸੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਰਗ ਮੁਕਤ ਮੈਂ ਕੁੰਠ ਸਭ ਵਾਂਝੈ, ਨਿਤ ਆਸਾ ਆਸ ਕਰੀਜੈ। ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੇ ਜਨ ਮੁਕਤ ਨਵਾਂ ਮਿਲ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮੁਕਤੀ ਮੰਗਦੇ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁੱਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਰਹਿ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਦਾ ਰਵਾਂ। कबीर साहब कहते हैं, जब तुम आमे आंख में आंख झांप मैं लूं, ना मैं देखूं और को ना तुझे देखण दूं। हे प्रीतम सतगुरु, अगर तू मेरी अख दे अंदर आ जावे, मैं अख बंद कर लवां, ना मैं ही किसी नूं देखा ना कोई किसी नूं तैनूं देखण देवां। यह है उन्हां दा प्यार जिन्हां दे सच्चे दिल हुंदे है और सच्ची जिहड़ी आत्मा हुंदी है वो हमेशा गुरु दे नाल इस किस्म का प्यार उन्हां दा हुंदा है। कोई मुक्ति तक नहीं मंगते गए, अगर मंगते हैं तो ददारदे है, उस झलकते है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, सज्जन मुख अनूप अठे पैर ने हाल सा, फिरदा किते हाल जे डिठा तां मन तोरा पिया। कहन लगा मेरा दिल करदा है कि उस मनमोहनी मूर्त नूं मैं देखदा रवां, अगर एक सेकंड भी मैनूं उहदा दर्शन नहीं हुंदागा तो मैं बौरियां दी तरह फिरदा है। इस वास्ते आप प्यार नाल दसदे है कि जिन्हां दे दिलां दे अंदर प्यार है, मुहब्बत है, वो की करते हैं, दर्शन नहीं मंगते है। झाकी दिलवर वाली वाजो तन्नू जानन मुर्दा, वो हमेशा तन्नू मुर्दा समझते है जिन्ना चिकर उन्हां दा प्यारा अंदर दर्शन नहीं दिंदागा। महाराज सावण सिंह अपने बाबा जी दे 200 संगियां दी कहानी सुणाउंदे हुंदे सन। बडाली दे दो जट सन जो बाबा जैमल सिंह दे नाम लेवा सन। एक दा नाम राम दत्ता सी, दूसरे दा नाम मच्छर सीगा। वो रोज बाबा जैमल सिंह दे अंदर दर्शन करते हुंदे सन। भादों दा महीना सी, बड़ी गर्मी सी, मक्की नूं पानी दे रहे सन। मच्छर राम दत्ते नूं कहण लग्या कि बाबा जी दे दर्शन होए। वो कहण लग्या नहीं होए। तैनूं होए? कहण लग्या मैनूं भी नहीं होए। वो कहण लगे मक्की सुकू तो गुरु दी सुकूगी। आखिर दोने जाने भजन व्यास दे उत्ते बैठे, क्योंकि प्रेमियां दे सतगुरु भी इम्तिहान ले लैंदा है कि भला इन्हां दा किन्ना कनेचा और विश्वास है। 1 घंटे बाद उन्हां नूं दर्शन होए। उन्हां ने दर्शन भी कीते और मक्की नूं पानी भी दिता। कहण दा भाव इतना है कि जिन्हां नूं गुरु नाल प्यार है वो दुनिया दे समान दी परवाह नहीं करदे गे। वो कहंदे है कि गुरु दा दर्शन मिल जावे, भावें कुछ भी होके मिल जावे। हाँ जी। हर दर्शन के जन मुक्त न मांगै, मिल दर्शन त्रिपत मन कीजै। माया मोह सबल है पारी, मोह पहला गुरु की वडियाई की, गुरु के मिलने के फायदे दसे और आखिर प्रभु प्यारियां की भगती का जिक्र किया कि वह की मंगते हैं। गुरु का दर्शन दीदार ही मंगते सन। हुण माया हारियां की आप दस रहे है कि जिहड़े माया दे भगत है, माया दे प्रेमी है, आखिर
ਇਹ ਮਾਇਆ ਨਾਗਨੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮਾਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਖ ਦੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਮੰਦਰ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦਾਗ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਊਂਗਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾਗਾ। ਲੁਕਮਾਨ ਪਕੰਬਰ ਆਪਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਅਮਕੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਸੋਬਤ ਨਾ ਕਰ, ਉਹ ਲੜਕਾ ਬੜਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਲੜਕਾ ਬੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਲੜਕੇ ਦੀ ਸੋਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਪਕੰਬਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਕੋਲਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਲੜਕੇ ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਟਾ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਹੱਥ ਤੇਰਾ ਕਾਲਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਦ ਮੈਂ ਕੋਲਾ ਹੱਥ ਤੇ ਧਰੂੰਗਾ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਕੋਲਾ ਹੱਥ ਤੇ ਧਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੱਥ ਕਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੁਰੀ ਸੋਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਨੇਕ ਰਹਿ ਜਾਵੇਂ, ਅੱਛਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇਂ। ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਵੈਸੀ ਰੰਗਤ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸਰ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਭਗਤ ਹੈ, ਆਖਰ ਮਾਇਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਜੁਗਰੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਬਲ ਹੈ ਪਾਈ, ਮੋਹ ਕਾਲ ਖਦਾਗ ਲੜੀ ਜੈ, ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਜਨ ਅਰਿਪਤ ਹੈ ਮੁਕਤੇ, ਜਿਉ ਮੁਰਗਾਈ ਪੰਖ ਨਾ ਪੀਜੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ, ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨਾ ਬਣ ਜਾਓ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਲਓ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਰਗਾਵੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਖਾਂਦੀ ਪੀਂਦੀ ਹੈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਉੜਦੀ ਹੈ ਖੁਸ਼ਕ ਪਰਾਂ ਨਾ ਉੜਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੱਖੀ ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਹਿਦ ਵੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੜ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਲੋਭ ਦੇ ਵਸ ਹੋਈ ਮੱਖੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕੇ, ਪਰ ਲਿਬੜ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਨਾ ਸ਼ਹਿਦ ਖਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉੱਡੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੱਤਾਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਲੱਤਾਂ ਫਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਦ ਖਾਣੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਖਰ ਤੜਫ ਤੜਫ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਨ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਜੀਵ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹੀ ਲਜਤ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਉਹ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਨਾ ਤਿੱਤਰ ਨਾ ਬਟੇਰ, ਅਸੀਂ ਕਾਸੇ ਜੋਗਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲੋ ਬਗੈਰ ਹਵਾ ਤੋਂ ਵੀ ਹਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਜਲਦੀ ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਜਲਦੀ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਇਹ ਕੌਤਕ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਭੂਤਾਂ ਦੀ ਅਗਨੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਛੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਛੂਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਜੋ ਦਾਤਰੇ ਜਾਂ ਪੈਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਪਲੇ ਪਲੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਹਿਲਦਾ ਡੁਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫਸਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਕਲਪ ਬੇਕਲਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਔਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਰਗਾਵੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਮੈਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲਿਬੜਦੇ ਗਏ ਔਰ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਜਨ ਅਰਿਪਤ ਹੈ ਮੁਕਤੇ, ਜਿਉ ਮੁਰਗਾਈ ਪੰਖ ਨਾ ਪੀਜੈ, ਚੰਦਨ ਵਾਸ ਪੁਰੰਗ ਮੇਰੀ, ਕਿਵ ਮਿਲਿਐ ਚੰਦਨ ਲੀਜੈ। ਹੁਣ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਰਹੀਲੇ ਸੱਪ ਆਪਣੀ ਤਪਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਵਲੇਟੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ,
ਹੁਣ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੰਦਨ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਡੰਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਉਪਾਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਆਖਰ ਉਹ ਚੰਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਸੱਪ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਸੱਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਕੜਦੇਗੇ ਜਾਂ ਸੱਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਦਿੰਦੇਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇਗੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚੰਦਨ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਸੱਪਾਂ ਨਾਲ ਵਲੇਟੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੇਰ ਹੀ ਚੰਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ 5 ਡਾਕੂ ਕਾਮ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਜਦ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਚੋਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਜਦ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਪਣੀ ਆਈ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਚੋਰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦਾਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਆਤਮਾ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕਾਮ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਰਨੀ, ਕਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ੀਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਜਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਿਮਾ ਮਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਭ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਤੋਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮੋਹ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਵੇਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਔਰ ਦਿਆਲੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਘਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਖੜਗ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਹਥਿਆਰ ਕਾਰਗਰ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਧੁਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਖੜਗ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਨੇ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਰੂਪੀ ਸੱਪ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਚੜਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 5 ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਕੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਪਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਚੰਦਨ ਵਾਸ ਪੁਰੰਗਮ ਮੇਰੀ ਕਿਉ ਮਿਲਿਐ ਚੰਦਨ ਲੀਜੈ ਕਾੜ ਖੜਗ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਕਰਾਰਾ ਜਿਤ ਛੇਦ ਛੇਦ ਰਸ ਪੀਜੈ ਆਨੇ ਆਨੇ ਸਭ ਸਭੋ ਕੀਨੀ ਪਲ ਬੈ ਸੰਤਰ ਪਸਮ ਕਰੀਜੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਦਾ ਢੇਰ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਗ ਦੀ ਚਿੰਗਿਆੜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਈਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਕ ਰਾਖ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਖਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈੜੇ ਖੋਟੇ ਕਰਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਅਗਰ ਨਾਮ ਦੀ ਚਿੰਗਿਆੜੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਦਿੰਨੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਭੈੜੇ ਖੋਟੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਬੇਬਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਨੇ ਆਨੇ ਸਭ ਸਭੋ ਕੀਨੀ ਪਲ ਬੈ ਸੰਤਰ ਪਸਮ ਕਰੀਜੈ ਮਹਾ ਉਗਰ ਪਾਪ ਸਾਗਤ ਨਰ ਕੀਨੇ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਉਹ ਅਗਨੀ ਦਾ ਚੰਗਿਆੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਤਮਾ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ, ਨਾਮ ਅਗਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਜੀ। ਮਹਾ ਉਗਰ ਪਾਪ ਸਾਗਤ ਨਰ ਕੀਨੇ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਸਾਧੂ ਸਾਧ ਸਾਧ ਜਨ ਕੇ ਜੇ
ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਸਾਧੂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਿਆ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹ ਸਾਧ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹਨੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰੀ ਹੈ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਪੰਜੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਧੂ ਸਾਧ ਜਨਨੀ ਕੇ ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਤਰੀਜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖਾਤਰ, 10-20 ਸਾਲ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਨੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 17-18 ਸਾਲ ਇੱਕ ਹਨੇਰੀ ਕੋਠੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮੰਜੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜਦ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ, ਔਰ ਲੱਤਾਂ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਾਂਟਾ ਵੀ ਕੋਲੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਗਰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਛਾਂਟਾ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਈ ਦਿਨ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਭੰਡਾਰਾ ਬਾਬਾ ਸੋਮਨਾਥ ਦਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਨੇ ਤਪ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਦ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਚੇ ਬਾਬਾ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੂਣੇ ਵਗੈਰਾ ਤਪਾਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆਗਾ। ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਸੋਮਨਾਥ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਸਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਪ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਤੋ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਮਾਣਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਖਾਏ ਅਰ ਸੋਏ, ਦੁਖੀਆ ਦਾਸ ਕਬੀਰ ਹੈ, ਜਾਗੇ ਅਰ ਰੋਏ। ਦੁਨੀਆ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਣਾ ਹੈ, ਤਰਲੇ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੜਫਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਰੰਗ ਰਲੀਆਂ ਮਾਣਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਗਰ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਤਾਂ ਜਾਗਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਕੱਟਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕੌਣ ਸਾਧ ਹੈ ਜੋ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਜਾਗਦੇ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 11 ਸਾਲ ਠਿਕਰੀਆਂ ਰੋੜਾਂ ਦਾ ਵਿਛਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਜੀ। ਸਾਧੂ ਸਾਧ ਸਾਧ ਜਨਨੀ ਕੇ ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਤਰੀਜੈ, ਪਰਸਨ ਕਰੇ ਸਾਧੂ ਜਨ ਹਰ ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਬਰਤਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਬਰਤਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਐਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਐਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਔਰ ਉਹ ਸੰਤ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸਾਧ ਰੂਪ ਆਪਣਾ ਤਨ ਧਾਰਿਆ, ਹਮਰਾ ਕਰਤਾ ਵੱਡੋ ਬਵੇਕੀ, ਆਪੇ ਸੰਤ ਕਹਾਵਾ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਰਤਾ ਭਗਵਾਨ ਸੰਤ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਜਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਪਰਸਨ ਕਰੇ ਸਾਧੂ ਜਨ ਹਰ ਭਗਵਾਨ ਲਗੀਜੈ, ਸਾਧਤ ਸੂਤ ਗੁਰ ਦੀ ਪੜਿਆ, ਕਿਉ ਕਰ ਕਾਨ ਕਰੀਜੈ, ਸੰਤ ਸੂਤ ਕਿਛ ਨਿਕਸੈ ਨਾਹੀ, ਸਾਧਤ ਸੰਗ ਨ ਕੀਜੈ। आपने पहला साधुओं की महिमा गाई कि कौन साधु है जो साधना करते है, मेहनत करते है। और हुण आप सागतां दी
ਹਾਲਤ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਖਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਉਹ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨਿਕਲਣ ਤਦ ਹੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਰਫ ਆਉਣ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਤਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਉਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾਗਾ, ਕੋਈ ਤੰਦ ਹੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾਗਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਗੁੰਝਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਔਰ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨਿਕਲਣ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਤਰਫ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੋਭਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਐਸਿਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲੱਖ ਕੋ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਖਤ ਸੰਗ ਨ ਕੀਜੀਏ ਦੂਰੋਂ ਜਾਈਏ ਭਾਗ, ਵਾਸਨ ਕਾਰੋਂ ਪਰਸੀਐ ਤੋ ਕੁਛ ਲਾਗੈ ਦਾਗ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਖਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਮਹਿਕ ਵੀ ਆ ਗਈ ਤਦ ਵੀ ਦਾਗ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਖਤ ਕੈਸਾ ਹੈ ਜੈਸੀ ਲਸਨ ਕੀ ਕਾਨ, ਕੋਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਈਏ ਪ੍ਰਗਟ ਪਏ ਨਾਦਾਨ। ਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਖਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਬਿਰੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਸੰਤ ਸੂਤ ਕੇ ਚੈਨਿਕ ਸੈਨਾਈ, ਸਾਖਤ ਸੰਗ ਨ ਕੀਜੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ ਨੀਕੀ, ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਨਾਮ ਰਵੀਜੈ। ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਭਤ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, 100 ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਓ, 1000 ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਭਤ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੈ ਨੀਕੀ, ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਨਾਮ ਰਵੀਜੈ, ਅੰਤਰ ਰਤਨ ਜਵੇ ਹਰਿ ਮਾਨਕ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੀ ਜੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੱਡ ਚ ਮਾਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦੇ ਰਤਨ, ਨਾਮ ਦੇ ਮੋਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੰਤਰ ਰਤਨ ਜਵੇ ਹਰਿ ਮਾਨਕ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰੀ ਜੈ। ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਸੁਆਮੀ, ਅਮਰ ਕਿਉ ਕਰ ਮਿਲੈ ਮਰੀ ਜੈ। ਨਾਨਕ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ ਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਜਨ ਕੋ ਪੂਰਨ ਦੀਜੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਾਮ ਭਗਵਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸੁਆਮੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾਂ? ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾ ਫਜ਼ੂਲ ਹੀ ਚ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਪੂਰਾ ਮਹਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਔਰ ਵਜੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਛ ਘਰ ਮੇਂ ਬਾਹਰ ਨਾਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਟੋਲਾ ਸੋ ਭਰਮ ਭਲਾਈ। ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਓ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਪੂਜੋ ਪੱਥਰ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਹਾਤਮਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਦੇਹ ਔਰ ਵਜੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਭਤ ਦੇ ਜਰੀਏ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਿਸ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਠਾਕੁਰ ਵੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਸੁਆਮੀ,
हम क्यों कर मिलै मलीजै नानक मेल मिलाए गुर पूरा जन को पूरन